فأنا أقدم الطلب المتواضع إلى فضيلة الشيخ محمد مسلم القاسمي رئيس جمعية علماء دهلي أن يمتعنا بكلماته الغالية ويفيدنا بنصائحه القيمة. فضيلة الشيخ محمد مسلم رئيس جمعية علماء دهلي. صلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ بزمیں میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزمیں میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. منصب صدارت کے تاجدار معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز طلباء، شروع سے آپ نے جو پروگرام پیش کیا ہے میں برابر سنتا رہا اور خوشی محسوس اس بات کی کر رہا تھا کہ اگر میں یہاں حاضری نہیں دیتا تو شاید میرے لیے یہ محرومی کی بات ہوتی. طلباء نے جس حیثیت سے، جس طریقے سے، جس انداز سے انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا ہے، طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس کی تیاری کرائی ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. مدرسے کے اساتذہ اور حضرت محتمم صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. طالب علم جو ہوتا ہے وہ ایک گیلی مٹی کی طرح سے ہوتا ہے، اس کے اوپر جو نقش کھینچ دیا جائے وہی نقش اس کے اوپر نقش ہو جاتا ہے، وہی لکیر اس کے اوپر کھینچ جاتی ہے. آج ان طلباء کو جس طریقے سے ہم ڈھالیں گے اسی طریقے سے یہ طلباء ہمارے سامنے جو بھی تیاری کرائیں گے وہ ہمارے سامنے پیش کریں گے. بہرحال طلباء نے جس انداز سے اپنے مقالے پیش کیے ہیں اور ٹیلی فون کے متعلق، اسی طرح سے عربی زبان کے متعلق، جوہد کے متعلق اور موجودہ حالات کے تحت سیاسی تناظر میں طلباء نے جس حیثیت سے اپنے پروگرام پیش کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مبارکباد ہے. حضرات، یہ طلباء ابھی ظاہر ہے کہ سیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، پڑھ کر کے یاد کر کے ہمارے آپ کے سامنے ان مقالات کو پیش کر رہے ہیں، ان پروگرام کو پیش کر رہے ہیں اور اسی طرح سے تیاری ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو رٹ کر کے طلباء اپنے پروگرام کو پیش کرتے ہیں. ہم دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ یہی سکھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ تقریر کو رٹیں گے نہیں، جب تک آپ پروگرام کو تیار نہیں کریں گے، یاد نہیں کریں گے، جب تک آپ صحیح معنوں میں نہ مقرر بن سکتے ہیں اور نہ صحیح معنوں میں آپ اچھے خطیب بن سکتے ہیں. حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. انہوں نے اپنے درس کے تدریس کے اندر یہ بات فرمائی تھی اور کہا تھا کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام ایسے تھوڑی بنے. حضرت حکیم الاسلام نے 5 تقریر یاد کی اور آپ 5 تقریر کو یاد کر لیجئے اور 5 کو 5 سے ضرب دے دیجئے، 25 تقریر آپ کی تیار ہو جائے گی. اور آپ یہ کہیں کہ بغیر تیاری کیے ہوئے، بغیر یاد کیے ہوئے، بغیر رٹے ہوئے ہم اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے کچھ کہہ سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ جو بات یہاں کہی گئی ہے، طلباء نے جس انداز سے اپنے پروگرام کو پیش کیا ہے، میں ان سبھی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी जो मैं कहना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम, आपका माइक, आपका स्टेज, आपके ये शामियाने, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरी नज़र में जो खटक रही थी और मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे कहा गया तो मैं उस चीज़ को ज़रूर कहूँगा। ये जो आपने बैनर लगा रखे हैं इधर इधर, और आपने ये जो अरबी के कुछ टुकड़े हैं, अन्नादी युनादीकुम नुरहिबु बिकुम तरहीबन हार्रा, अरबी जो जुमले हैं, इसमें जो मलाहत होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फर्श मखमल में टाट का पेवंद लगा दिया गया हो। आपका प्रोग्राम जितना हसीन, जितना खूबसूरत, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये बैनर मेरी नज़र में खटक रहे हैं। इन बैनरों को बहुत अच्छी तरीके से आपको अच्छे रस्मुल ख़त के अंदर तैयार कराना चाहिए और लटकाना चाहिए। हमारे यहाँ मदरसा आलिया फतेहपुरी में एक मरतबा अंजुमन हो रही थी और तलबा का तकरीरी मुकाबला था। मौलाना राशिदुल अमीनी रहमतुल्लाह अलैह मेवात के रहने वाले थे। मैं उनको जज की हैसियत से बुलाया अपने यहाँ। उन्होंने प्रोग्राम को सुना अच्छी तरीके से, और जब आखिर के अंदर हमने उनको कहा कि हज़रत बच्चों की हौसला अफजाई कर दीजिए, कुछ खामियां हैं तो बता दीजिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना मुस्लिम साहब, आपका प्रोग्राम, आपके बच्चों का प्रोग्राम और जिस हुस्ने इंतज़ाम के साथ आपने इस प्रोग्राम को मुरतब किया है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। फिर उन्होंने दावतनामा अपनी जेब से निकाला और कहा कि मौलाना मुस्लिम साहब, आपके प्रोग्राम के मुकाबले में ये दावतनामे का जो लिफाफा आपने हमें दिया है ये बहुत छोटा है। मैंने महसूस किया कि जब किसी को दावतनामा दिया जाए तो उसके लिए छोटा लिफाफा नहीं होना चाहिए, बड़ा लिफाफा होना चाहिए। उसके बाद मैंने तहैया कर लिया कि आज के बाद से मैं किसी को छोटा लिफाफा दावतनामे के तौर पर नहीं दूंगा। इसीलिए आज के इस बज़्म अगर मफासिद या किसी कमी की इस्लाह कर दी जाए तो वो आपका दुश्मन नहीं होता है। डॉक्टर जो है अगर किसी फोड़े के ऊपर नश्तर चलाता है तो वो दुश्मन नहीं होता है उसका। किसी शायर ने कहा है, मंजूर है इस बज़्म में इस्लाहे मफासिद, मंजूर है इस बज़्म में इस्लाहे मफासिद, नश्तर जो चलाता है वो दुश्मन नहीं होता। इसलिए मेरे अजीज तलबा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा और आपको फिर मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। और मैं ये समझता हूं कि अन्नादिल अदबी जो है ये शोबा तमाम जो अंजुमनें हैं उससे आला दर्जे का है। तो उसी हिसाब से आपका हर प्रोग्राम और हर चीज़ जो है आला होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपके सामने आपको बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आइंदा जब प्रोग्राम होगा तो आप इसकी इस्लाह फरमाएंगे। और अगर आपने दावत दी तो मैं फिर हाजिर होऊंगा और देखूंगा कि आपने अपनी कितनी इस्लाह की है। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।